अस्सलाम वालेकुम वीडियो ਦੇ ਭਰਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਭ ਲੋग ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨੀ 99 ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂ कि जितने भी पुराने उस्ताद ने वो तो सारा काम समझते हैं तो मेन मकसद है साड़ा जितने भी न्यू कबूतर परवर ने उन्होंने नवी तो नवी गल जी है ना वो नवी तो नवी चीज़ दसी जाए ताकि उन्होंने वास्ते कबूतरबाजी के विच आसानी आ जाए तो जिस तरह तुहानू पता है चलता पाया मौसम यह मौसम बड़े खतरनाक मौसम ने भाई जी जिस बंदे ने भी ना जिस बंदे ने इस मौसम में शो करना है वो भाई जी दिल जड़ा ना वो एडा दिल करके ना एडा जा दिल नहीं चलना एडा दिल करके ना तो फिर उन्हें शो करना है तो फिर उहदे बाद कबूतर जड़े ने वो उहदे कोल बनने ने तो फिर जाके तो कबूतर वो एडा दिल मैं क्यों आना पाया कि जिंज वड्डे उस्ताद वड्डिया उस्तादा ने आखते ने ना कि यार उन्हें 300 कबूतर पड़ छड़िया उन्हें 400 कबूतर पड़ छड़िया तो इस गल्ले ना जेड़ा हुण ना तुसी इस मौसम दे विच आके उन्हां चीज़ां दा बंदे नूं पता लगदा है कि यार वो 300 कबूतर या 400 कबूतर क्यों पटदे ने जिस बंदे ने इस मौसम विच कप खेडने ने या कप डाने ने वो बंदा भाई जी ये चीज़ जहन विच रखे कि इस मौसम दे विच मौसम खराब होने का पता ही कोई नहीं लगता झट विच मौसम कुछ होंदा है झट विच कुछ होंदा है राती तुहानू जिहड़ा नैट है कुछ मौसम दसेगा तो सुबह मौसम कुछ होर हो जाएगा तो ज़्यादातर वीर भरा मेरे हिसाब नाल पाकिस्तान विच हालांकि हुण ते जिहड़ा ये बड़ा क्या आखदे ने इनू सारिਆਂ ਦੇ मोबाइल विच मौसम का पता ला जाता है जाके बंदा तक लैंदा टाइम के है सुबह के बारिश होनी है या नहीं होनी मगर ज़्यादातर जोड़े वीर भरा ने मेरा जाके कोई नहीं तकते सुबह निकलते हैं कढ़ के मारते हैं पल्ला तो वो हो जाते हैं कबूतर मौसम खराब हो जाता है तो कबूतर ज़ाया हो जाते हैं तो इस गल्ले कोशिश करा करो क्योंकि हुण सारियां चीज़ां तुहाडे कोल ने तुहानू पता है कि हुण बड़ा काम तेज़ जा रहा कबूतरबाजी का तो बंदे जोड़े ने वो पूरे हफ्ते का पूरे महीने का टाइम चैक करते हैं जितने भी बड़े उस्ताद ने सारे टाइम चैक करते हैं कि यार सुबह टैंपरेचर क्या होना जी अगर टैंपरेचर ना चैक करन कबूतर को ठंडा गर्म ही नहीं कर सकते कबूतर को मतलब कि कबूतर का टैंपरेचर के हिसाब नाल ही कबूतर तो सारी गेम करनी होंदी ना तो इस गल्ले वीडियो के भराओ वो जोड़े 300 400 कबूतर पटते हैं ना वो सिर्फ इसे गल्ले पटते हैं कि जे सुबह उन्होंने 50 का पल्ला मारिया ना या 100 का पल्ला मारिया तो मौसम खराब होया है नेरी आ गई तूफान आ गया बारिश आ गई वो 50 भी चुके 10-15 वापस आना पिछला सीजन वो तो पिछला सीजन ये विसाख चेतर ये जोड़े ने ये शौक जोड़ा ये कबूतर तुम इंज ही समझ लो जिंज बंदा जोड़ा ना पैसे कबूतरबाजी शौक ही ऐसा है कि तुसी जेबू पैसे ला के तो पैसा हवा के डा छड़ना इंज है जोड़े कबूतर परवर भरा ने वो मेरी इस गल नाल इतफाक करन दे कि बई पैसा लाई दा लख के कबूतर लिया 2 लाख के लिया 5 लाख के लिया के उन्होंने डा छड़िया वो कह किया पैसा डा छड़िया भाई जी फिर उहदे ते बाद मुकद्दर है कि यार कितने वापस आते हैं कितने नहीं वापस आते तो इस गल्ले जितने भी उस्ताद होंगे ने ना मेन गल मेरा मकसद करने का यह है कि 300-400-500 कबूतर पटने का मेन मकसद ये होता है नाले तो उन्होंने ज़्यादा बाजियां लगी होंदियां ने ज़्यादा सीजन लगे होंगे ने तो जिन्होंने बंदियां ने एक सीजन खेलना है जेठ सिर्फ खेलना है तो वो वास्ते कोई नहीं नॉर्मल है वो 100 कबूतर भी पट ले तो वह काम चल जाता है 50 भी पट ले तो वह काम चल जाता है जे अगर वो कोल चंगे ने मगर एक बंदा जोड़ा है उन्हें पूरे सीजन खेलने ने सारे चेतर विसाख जेठ आड़ मतलब उन्हें अक्तूबर सारा कुछ खेलना है तो उस बंदे को भाई जी 300-400 कबूतर पर पिटाई होना है तो ही उन्हें पूरा सीजन चलना है 300-400 जे अगर कबूतर पर पिटाई करता है तो उन्होंने 70-75 भी कबूतर चंगा अगर निकल आवे ना
ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70-75 ਕਬੂਤਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਂਭ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 70-75 ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-4 5-5 6-6 ਖੁੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੁੱਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਰ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਆੜ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਸੂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ 70-75 ਕਬੂਤਰ ਬਚੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ 300-400 ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ 70-75 ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੋਣਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ 8 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਖੁੱਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 5-6 ਘੰਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ 8-9 ਘੰਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ 10 ਘੰਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆਖਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੁੱਟ ਚੰਗੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ 8-9 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਜਾਏ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉਹ 11-12 ਘੰਟੇ ਉੱਡਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10-12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਾਲ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿਲ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਅੱਖ ਨਾ ਪਲਕ ਨਾ ਚਮਕੇ, ਪਲਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇਦਾ ਵਾ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੱਕਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਲਕ ਘੱਟ ਚਮਕੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੁਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਏ ਪਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਦੁਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਦੁਮ ਛਤਰੀ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਫੀਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, पाकिस्तान पाइंदाबाद, यार सलामत, सोबत बाकी।